Hello my dear students, welcome back to the new session of Object-Oriented Programming Concepts. Today we are going to start with Module 4. The module mainly focuses on applets, AWT, events and swing. Today we will discuss the first topic, applet. All of the preceding examples you have learned so far are console-based applications. However, these type of application comprise of only one type of Java program. There is another type of Java program which is known as applets. What is applet? Java programs are mainly divided into two types, console applications and Java applets. Applets are small Java programs mainly used for internet applications. The applet is usually embedded in an HTML page and can be executed from within a Java-enabled browser or applet viewer. In other words, we can say that applets are small Java applications that can be accessed on an internet server, transported over internet and can be automatically installed and run as a part of a web document. Okay, so applets are small Java programs mainly used for internet applications and they are mainly used by embedded in a web page and executed using Java enabled web browser or applet viewer. There are some difference between Java applet and Java console application programs. They are listed below. Java applications are standalone programs which can be executed independently. Java applets are small Java programs which are designed to exist within HTML web document. That is, application programs നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷേ ജാവ ആപ്ലെറ്റുകൾ എപ്പോഴും വെബ് പേജിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ എംബഡ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. Then next one, Java application must have a main method for them to execute. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിലും നമ്മൾ മെയിൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ Java applets there is no need for main method. Okay. Then next difference, Java applications just needs the JRE. Java applications programs execute ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് JRE അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ Java applets cannot run independently and requires APC. JRE യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ല Java applets വർക്ക് ചെയ്യുക. അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേക API ആവശ്യമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ Java enabled web browser അല്ലെങ്കിൽ applet viewer പോലെയുള്ള API യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് Java applets execute ചെയ്യുള്ളൂ. Then next one, Java applications do not need to extend any class unless required. നമുക്ക് ഒരു application program ചെയ്യുമ്പോൾ particularly extends വന്നിട്ട് ഒരു class name എഴുതേണ്ടത് അത്യാവശ്യമല്ല. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ applets വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ it should extend java.applet.applet class. That is, applet classനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് Java applet പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. The next one, Java applications can execute codes from the local system. Java applications local system നിന്നുള്ള കോഡുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. എന്നാൽ Java applets applications cannot do so. Then next one, Java applications have access to all the resources available in your system, but Java applets has access only to browser specific services in your system. Okay, these are the main difference between Java applet and Java application programs. Then types of applet. Web pages can contain two types of applets which are named after the location at which they are stored. Applets എവിടെയാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആപ്ലെറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. They are known as local applet and remote applet. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. Local applets means a local applet is one that is stored on our own computer system. That is, നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്വന്തമായി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ആപ്ലെറ്റ്സിനെയാണ് ലോക്കൽ ആപ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ലോക്കൽ ആപ്ലെറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ലോക്കൽ ആപ്ലെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ആപ്ലെറ്റിന്റെ ടാഗ് കൊടുക്കുക. ഈ ആപ്ലെറ്റ് ടാഗിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഓക്കെ, then what is remote applet? A remote applet is one which is developed by someone else and is stored on a remote computer system.
No matter where the remote applet is located, it is downloaded onto our computer via internet. The browser must be connected to the internet at the time it needs to display the remote applet. That is, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ ആരോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലെറ്റിനെയാണ് റിമോട്ട് ആപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അത് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ആ ആപ്ലെറ്റുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ആപ്ലെറ്റുകളെയാണ് റിമോട്ട് ആപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലോക്കൽ ആപ്ലെറ്റ് ആൻഡ് റിമോട്ട് ആപ്ലെറ്റ്. റിമോട്ട് ആപ്ലെറ്റിൽ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ആപ്ലെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ്റെ URL കൊടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആപ്ലെറ്റ് ടാഗിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കോഡ് ബേസ്. ഈ കോഡ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ റിമോട്ട് ആപ്ലെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യണ്ടൂ. ലോക്കൽ ആപ്ലെറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ കോഡ് മാത്രം മതിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ ആപ്ലെറ്റിൽ വരുന്ന ഓരോ പാരാമീറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, then advantage of applet. There are many advantages of applet. They are as follows. First one, it works at client side, so less response time. Okay, response time കുറവായിരിക്കും. Then next secured ആണ്. Then it can be executed by browsers running under many platforms including Linux, Windows, Mac OS etc. പല പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള ബ്രൗസറിലും നമുക്ക് ആപ്ലെറ്റിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Then drawback of applet include plugin is required at client browser to execute applet. എല്ലാ ബ്രൗസറിലും ആപ്ലെറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. അതിനാണ് നമ്മൾ ആപ്ലെറ്റ് എനേബിൾഡ് വെബ് ബ്രൗസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ചില പർട്ടിക്കുലർ പ്ലഗിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബ്രൗസറിൽ ആപ്ലെറ്റിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലെറ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ജാവയിൽ ആപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിൽറ്റ് ഇൻ പാക്കേജ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബിൽറ്റ് ഇൻ പാക്കേജസ് 6 പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജ് ആയിരുന്നു ഈ ആപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജ്. ഈ ആപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ് ആപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്. Okay, to create an applet, a class must extend applet class. നമ്മൾ ഏതൊരു ആപ്ലെറ്റ് പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് should extend applet class. Okay, applet class provides all necessary support for applet execution such as initializing and destroying of applet. It also provides methods that load and display images and methods that load and play video clips. ഈ ആപ്ലെറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് മെത്തേഡുകളുണ്ട്. ആപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും റൺ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആപ്ലെറ്റ് ക്ലാസ്. And this is the hierarchy of applet class. That is, നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ക്ലാസ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ പാരന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്ലാസ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലാസ്. സോ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ lang dot object class. Then object ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു സബ് ക്ലാസ് ആണ് component class, which is under the package awt dot component. Then component classiന്റെ സബ് ക്ലാസ് ആണ് container class, which is also inside the awt package. Then container classiന്റെ സബ് ക്ലാസ് ആണ് awt പാക്കേജിൽ തന്നെയുള്ള panel class. Then ഈ panel classന്റെ സബ് ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് applet എന്ന് പറയുന്ന class വരുന്നത്, which is under applet package. So this is the hierarchy of applet class. Okay, then these are some methods of applet class. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആപ്ലെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനും അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ആപ്ലെറ്റ് ക്ലാസ്സിലുണ്ട്. ഇത് അതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ആണ്. ഈ എല്ലാ മെത്തേഡുകളും നമ്മൾ പല സമയത്തായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, then next life cycle of Java applet. ഒരു ആപ്ലെറ്റിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് 5 stages ആണ് വരുന്നത്, which includes applet is initialized, applet is started, applet is painted, applet is stopped and last applet is destroyed. ഇത്രയും വരുന്നതാണ് ഒരു ആപ്ലെറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കടന്നു പോകുന്ന 5 സ്റ്റേജസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ലൈഫ് സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 5 മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദേ ആർ നോൺ ആസ് ആപ്ലെറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡ്സ്. Okay, നമുക്കറിയാം for creating any applet the class should extend applet class.
ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊരു ക്ലാസ്സും നമ്മൾ ആപ്ലെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതൊരു ക്ലാസ്സും ആപ്ലെറ്റ് ക്ലാസ്സിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ആപ്ലെറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ആപ്ലെറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള 5 മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ദേ ആർ നോൺ ആസ് ആപ്ലെറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡ്സ്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇനിറ്റ്, സ്റ്റാർട്ട്, സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ്, ഓൾസോ പെയിൻറ്. ഇങ്ങനെ 5 മെത്തേഡാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡിൽ വരുന്നത്. അതിൽ 4 എണ്ണമാണ് മെയിൻ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇനിറ്റ്, സ്റ്റാർട്ട്, സ്റ്റോപ്പ്, ഡിസ്ട്രോയ് ആൻഡ് പെയിൻറ്റും നമുക്ക് ആ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പെടാം. ഇതെല്ലാം ആപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഇനിറ്റ് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ന്യൂ ബോൺ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇനിറ്റ് എന്ന് ഒരു ഇനിറ്റ് മെത്തേഡ് വിളിക്കുമ്പോഴാണ്, ആപ്ലെറ്റിൻ്റെ ഇനിറ്റ് മെത്തേഡ് വിളിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ന്യൂ ബോൺ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുന്നത്. ഒരു ആപ്ലെറ്റ് ന്യൂ ബോൺ സ്റ്റേറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആ ആപ്ലെറ്റ് ജസ്റ്റ് ബോണ്ടാണെന്നുള്ള സ്റ്റേജിലെത്തും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് വിളിക്കുമ്പോൾ ആ ന്യൂ ബോൺ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആപ്ലെറ്റ് റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആപ്ലെറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആപ്ലെറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിളിച്ചു പോകുന്നതാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ വിളിക്കുന്ന പോലെ ഓരോ മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി കോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ആപ്ലെറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ മെത്തേഡും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. സോ ആദ്യം ഇനിറ്റ് മെത്തേഡാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ അത് ആപ്ലെറ്റ് ന്യൂ ബോൺ സ്റ്റേറ്റിലാവും. ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റാർട്ട് മെത്തേഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, അപ്പോൾ ആപ്ലെറ്റ് റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിലാവും. ദെൻ റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു ആപ്ലെറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് മെത്തേഡ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ then it is in idle state. Then idle state നിന്ന് തിരിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. ഓക്കെ, then idle സ്റ്റേറ്റിന് ഡിസ്ട്രോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് വിളിക്കുമ്പോഴാണ് ഇറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആപ്ലെറ്റ് ഡെഡ് ആവുന്ന അവസ്ഥ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഓൾസോ റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിൽ ആപ്ലെറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് പെയിൻറ് മെത്തേഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആപ്ലെറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനോ ഡ്രോ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണ മെത്തേഡാണ് പെയിൻറ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, system.out.println ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിലൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ അത് കൺസോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ മാത്രമാണ് ഈ println എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ആപ്ലെറ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ println എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അവിടെ നമ്മൾ എന്തും സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാനും ഡ്രോ ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് പെയിൻറ്. Okay, so these are the 5 life cycle methods of applet: init, start, stop, destroy and paint. Okay, so these are the different states of life cycle of applet: newborn, running, idle and destroy. Okay, so next we will discuss about the different life cycle methods of applet. First one, public void init. This is the very first method to be invoked during the life cycle of an applet. In this method, the variable that will be used further in the applet is initialized. That is, നമുക്ക് ആപ്ലെറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാരിയബിൾസിനെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൺട്രോളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇനിറ്റ്. One thing you must note that this method can be invoked only once per applet life cycle. ഒരു ആപ്ലെറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇനിറ്റ് മെത്തേഡ് ഒരിക്കൽ മാത്രമേ വിളിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഇനിറ്റ് മെത്തേഡിൻ്റെ സിൻടാക്സ് ഇങ്ങനെയാണ്: പബ്ലിക് വോയിഡ് ഇനിറ്റ്. ദെൻ എന്താണോ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ആ കോഡ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് എഴുതും. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് പബ്ലിക് വോയിഡ് സ്റ്റാർട്ട്. This is the second method that is invoked just after the init method is called by the browser. Each time user revisits the web page containing the applet, start method is invoked and the applet is started. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എല്ലാ മെത്തേഡുകളും ആപ്ലെറ്റിലെ എല്ലാ മെത്തേഡുകളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ആപ്ലെറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കോൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഏറ്റവും ആദ്യം കോൾ ചെയ്യണ മെത്തേഡാണ് ഇനിറ്റ് മെത്തേഡ്. ആ ഇനിറ്റ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന കോഡുകളാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഇനിറ്റ് മെത്തേഡിന് ശേഷം പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് സ്റ്റാർട്ട് മെത്തേഡ്. സ്റ്റാർട്ട് മെത്തേഡിൻ്റെ സിൻടാക്സ് ഇങ്ങനെയാണ്: പബ്ലിക് വോയിഡ് സ്റ്റാർട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ഇനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ആപ്ലെറ്റിൻ്റെ വർക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് മെത്തേഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ എല്ലാ മെത്തേഡുകൾക്കും ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ മെത്തേഡുകളെ ഓവർറൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ സിൻടാക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇനിറ്റിനായാലും സ്റ്റാർട്ട്
സ്റ്റാർട്ടിനായാലും സ്റ്റോപ്പിനായാലും ഒക്കെ റീഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് വീണ്ടും പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ തവണയും നമ്മൾ വെബ് പേജ് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് മെത്തേഡാണ് അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സ്റ്റാർട്ട് മെത്തേഡിനെ ഓവർറൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താണോ കോഡ് കൊടുക്കാനുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കാം. സ്റ്റാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിക്യൂഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോഡുകളാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് പബ്ലിക് വോയിഡ് സ്റ്റോപ്പ്. This method is invoked whenever a user leaves the web page containing an applet. In other words, the stop method is used to suspend the threads which are not required when the applet is in the background or is not visible on the screen. This can be easily resumed using the start method. That is, നമ്മൾ applet എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്ക്രീനിനെ നമ്മൾ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അതിനെ മാറ്റിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് സ്റ്റോപ്പ്. താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു ആപ്ലെറ്റിലെ എക്സിക്യൂഷനെ നമ്മൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് സ്റ്റോപ്പ്. അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് ഇങ്ങനെയാണ്: പബ്ലിക് വോയിഡ് സ്റ്റോപ്പ്, ദെൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കോഡുകൾ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്നിട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് മെത്തേഡ് വെച്ച് താൽക്കാലികമായിട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ആപ്ലെറ്റ് കോഡുകളെ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്ലെറ്റ് പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് മെത്തേഡും തിരിച്ച് നമ്മൾ മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റാർട്ട് മെത്തേഡും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് പബ്ലിക് വോയിഡ് ഡിസ്ട്രോയ്. Finally, we have the destroy method which is invoked in order to completely remove an applet from the memory. That is, ആപ്ലെറ്റിൻ്റെ എല്ലാ എക്സിക്യൂഷനും കഴിഞ്ഞ് ആപ്ലെറ്റിനെ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഡിസ്ട്രോയ്. ദാറ്റ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു, ആപ്ലെറ്റ് വിൻഡോ ഫുള്ളായി ക്ലോസ് ചെയ്തു, ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ നമ്മളവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഡിസ്ട്രോയ് മെത്തേഡ്. നമ്മൾ ഇനിറ്റ് മെത്തേഡ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് ഡിസ്ട്രോയ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ സ്റ്റാർട്ടും സ്റ്റോപ്പും മെത്തേഡ് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് പറ്റും. This method is invoked only once per applet life cycle and all engaged resources must be freed up before this method is called. ഇതാണ് ഡിസ്ട്രോയ് മെത്തേഡിൻ്റെ സിൻടാക്സ്. പബ്ലിക് വോയിഡ് ഡിസ്ട്രോയ്, ദെൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഷട്ട് ഡൗൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ കോഡായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. Okay, one more method that is most used along with this life cycle method is paint. Okay, the paint in the syntax public void paint graphics g. ഇതാണ് ആ ഒരു paint മെത്തേഡിൻ്റെ സിൻടാക്സ്. This method is invoked whenever an applet needs to be redrawn or repainted in the browser irrespective of the cost. The paint method takes one graphic object as parameter that contains graphic context in which the applet is being executed. Also, this method is invoked each time output is expected from the applet. That is, നമ്മൾ ബ്രൗസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലെറ്റ് വ്യൂവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ ആപ്ലെറ്റ് പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയാണോ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് പെയിൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഈ പെയിൻറ്റ് മെത്തേഡിൻ്റെ സിൻടാക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ഈ പെയിൻറ്റിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ സിൻടാക്സ് പബ്ലിക് വോയിഡ് പെയിൻറ്റ് ഗ്രാഫിക്സ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണോ നമുക്ക് റീഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ കണ്ടന്റുകൾ കൊടുക്കും. Okay, so these are the different life cycle methods of applet. Okay, so next we will discuss about the example of an applet skeleton. Okay, so ഒരു ആപ്ലെറ്റ് പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് പാക്കേജുകളാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇമ്പോർട്ട് java.awt ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് java.applet. ഈ രണ്ട് പാക്കേജുകളും നമുക്കൊരു ആപ്ലെറ്റ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ജാവ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാമിന് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വേണ്ടത്. പക്ഷേ ആപ്ലെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് എപ്പോഴും പബ്ലിക് ആയിരിക്കണം. സോ പബ്ലിക് ക്ലാസ്, ദെൻ ക്ലാസ് നെയിം, ദെൻ അവിടെ വേണ്ടത് എക്സ്റ്റെൻസ് ആപ്ലെറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഏതൊരു ആപ്ലെറ്റ് പ്രോഗ്രാമും ആപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പബ്ലിക് ക്ലാസ്, ക്ലാസ് നെയിം, എക്സ്റ്റെൻസ് ആപ്ലെറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ അതിനുശേഷം ഈ ആപ്ലെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ആപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലുള്ള മെത്തേഡുകളാണ് ഇനിറ്റ്, സ്റ്റാർട്ട്, സ്റ്റോപ്പ്, ഡിസ്ട്രോയ് എല്ലാ മെത്തേഡുകളും. സോ ആപ്ലെറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മെത്തേഡുകളെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബ്രൗസർ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലെറ്റ് വ്യൂവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇനിറ്റ് ആദ്യം, സ്റ്റാർട്ട്, സ്റ്റോപ്പ് അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കോൾ ചെയ്യും. നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇനിറ്റ് മെത്തേഡ്, ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റാർട്ട് മെത്തേഡ്, ദെൻ മിനിമൈസ് ചെയ്ത സ്റ്റോപ്പ് മെത്തേഡ്, ഇതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ആപ്ലെറ്റ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും.
എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡുകളെല്ലാം ആപ്ലെറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തു വെച്ച മെത്തേഡുകളാണ്. ഈ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡുകൾക്ക് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ടന്റുകൾ മാറ്റി ആ മെത്തേഡുകളെ നമുക്ക് റീഡിഫൈൻ ചെയ്യണം, ദാറ്റ് ഈസ് ഓവർറൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡുകളൊക്കെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഡെഫിനീഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പബ്ലിക് വോയിഡ് ഇനിറ്റ്, ദെൻ അതിൻ്റെ ഉള്ള മെത്തേഡ് കൊടുക്കും, ദെൻ സ്റ്റാർട്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ള മെത്തേഡ് സ്റ്റോപ്പ്, ഡിസ്ട്രോയ്, അതുപോലെ പെയിൻറ്, എല്ലാ മെത്തേഡുകളും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനീഷൻസ് കൊടുക്കാം. ഈ മെത്തേഡുകൾക്കൊക്കെ ഡെഫിനീഷൻസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓവർറൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കമ്പൽസറി അല്ല. കാരണം ഈ മെത്തേഡുകളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആപ്ലെറ്റ് വിളിക്കും. ആ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആപ്ലെറ്റ് ക്ലാസ്സിലുള്ള ഡിഫോൾട്ട് കോഡ് വെച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ ആ കോഡുകൾ മാറ്റി പുതിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് റീവർക്ക് ചെയ്യണം, റീഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ മെത്തേഡുകളും വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ സ്കെൽട്ടൺ ഓഫ് ആപ്ലെറ്റ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ആപ്ലെറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സ്കെൽട്ടൺ ഉണ്ടാവുക. ദെൻ ഓരോ കോഡുകളും നമ്മുടേതായ പർപ്പസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റാം. സോ 2 പാക്കേജ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പബ്ലിക് ആയിട്ടൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും വിച്ച് എക്സ്റ്റെൻസ് ആപ്ലെറ്റ്. ദെൻ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡുകൾ നമുക്ക് റീഡിഫൈൻ ചെയ്യണോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഓവർറൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കോഡ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആപ്ലെറ്റ് സ്കെൽട്ടന് ഉള്ള ഫോമാറ്റിൽ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 2 പാക്കേജുകൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അതിനുശേഷം ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു വിച്ച് എക്സ്റ്റെൻസ് ആപ്ലെറ്റ്. ദെൻ ഇനിറ്റ് മെത്തേഡ്, ആ ഇനിറ്റ് മെത്തേഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു സംതിങ് കോഡ് റീഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് മെത്തേഡ് റീഡിഫൈൻ ചെയ്തു, സ്റ്റോപ്പ് റീഡിഫൈൻ ചെയ്തു, പെയിൻറ് നമ്മൾ റീഡിഫൈൻ ചെയ്തു, എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ആ കോഡ് വെച്ച് റീഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ദെൻ ഡിസ്ട്രോയ് റീഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ദെൻ ഈ പ്രോഗ്രാമാണ് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഒരു ആപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്, ഒരു ആപ്ലെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ചെയ്യാം, അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ എവറി ആപ്ലെറ്റ് പ്രോഗ്രാം മസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് 2 പാക്കേജസ്, java.applet and java.awt. Then AWT are imported by java.awt.star. Applets communicate via the AWT with the client. The AWT includes support for graphical user interface based on a window. That is AWT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ abstract window toolkit. ജാവയിലെ graphical user interface provide ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് AWT എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, java.applet.star imports the applet package containing applet class. Any applet you generate must be an applet class subclass. Okay, the class in the program must be declared public because code outside of the program will be access to it. Every request in applet must declare a method for paint. AWT class defines this method and the applet must override it. Every moment an applet required to redisplay its output, the paint method is called. Another significant thing to notice about the applet implementation is that an applet execution does not start with the main method. In reality, there is no primary or main method in an applet implementation. Main method നമുക്ക് ഒരിക്കലും appletന്റെ കേസിൽ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. അവിടെ ഏതൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കവിടെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ആപ്ലെറ്റിൻ്റെ ഉള്ള പെയിൻറ് മെത്തേഡ് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, then here is a simple program to demonstrate applet in Java. That is, നമുക്ക് hello world എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആപ്ലെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം, അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പറയുന്നത്. ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ നമുക്ക് ആപ്ലെറ്റ് പ്രോഗ്രാം വഴി നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 2 പാക്കേജുകളാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്, java.applet and java.awt. ദെൻ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മെയിൻ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. സോ പബ്ലിക് ക്ലാസ് ഹലോ വേൾഡ്, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് ഹലോ വേൾഡ് എന്നാണ്. സോ പബ്ലിക് ക്ലാസ് ഹലോ വേൾഡ് എക്സ്റ്റെൻസ് ആപ്ലെറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനിറ്റ്, സ്റ്റാർട്ട്, സ്റ്റോപ്പ്, ഡിസ്ട്രോയ് ഈ മെത്തേഡുകളെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഓവർറൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കൊന്നും ഓവർറൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. ഓൺലി നമുക്കിവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു മെത്തേഡേ ആവശ്യമുള്ളൂ, വിച്ച് ഈസ് പെയിൻറ്. സോ പെയിൻറ് മെത്തേഡിന് മാത്രം നമ്മളിവിടെ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പെയിൻറ് മെത്തേഡിന് മാത്രം നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് പബ്ലിക്
void paint graphics G. Okay, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സിൻടാക്സ്. ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്. ഓക്കെ, സ്ട്രിങ്ങിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ ആപ്ലെറ്റ് സ്ക്രീനിൽ സ്ട്രിങ്ങിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഡ്രോ സ്ട്രിങ്. ഈ മെത്തേഡുകളെല്ലാം ഗ്രാഫിക്സ് ക്ലാസ്സിലുള്ള മെത്തേഡുകളാണ്. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി UG ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഡ്രോ സ്ട്രിങ്, ഡ്രോ ഓവൽ, ഡ്രോ റെക്റ്റ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഡ്രോ ലൈന്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെത്തേഡ് ഗ്രാഫിക്സ് ക്ലാസ്സിലുള്ള മെത്തേഡുകളാണ്. ആപ്ലെറ്റ് വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാനും ഡ്രോ ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യണ കുറേ മെത്തേഡുകളുണ്ട്. അതിൽ സ്ട്രിങ് നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് വരാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഡ്രോ സ്ട്രിങ്. സോ ഗ്രാഫിക്സ് ക്ലാസ്സിലുള്ള മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാഫിക്സ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്. ഇനി ഡ്രോ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിൽ 3 പാരാമീറ്റർ ആണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന്, നമുക്ക് എന്താണോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ടെക്സ്റ്റ്, ദെൻ അതിനുശേഷം അത് എത്ര നീങ്ങിയിട്ട്, എക്സ് ആക്സിസ് എത്ര നീങ്ങിയിട്ട് വേണം, ദെൻ അതുപോലെ വൈ ആക്സിസിൽ എത്ര നീങ്ങിയിട്ട് വേണം എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള 2 പാരാമീറ്റർ, ഒരു എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും. ഇങ്ങനെ 3 പാരാമീറ്റർ ആണ് ഡ്രോ സ്ട്രിങ്ങിന് ഉള്ളത്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. G.drawString, ദെൻ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കും. ഹലോ വേൾഡ് ആണ് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കും. അത് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ എത്ര നീങ്ങിയിട്ട്, എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും എത്ര നീങ്ങിയിട്ട് വരണമെന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും. നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യണ പോലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേരെന്താണ്, ഇവിടെ ഹലോ വേൾഡ് എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര്, ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര്. സോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഹലോ വേൾഡ് ഡോട്ട് ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സേവ് ചെയ്യും. സോ അതുപോലെ തന്നെ ജാവാസി ഹലോ വേൾഡ് ഡോട്ട് ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്യും. സോ സേവ് ചെയ്യുന്നതും കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സാധാരണ കൺസോൾ പ്രോഗ്രാം പോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ റൺ ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാധാരണ ഒരു JRE എൻവയോൺമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടല്ല ആപ്ലെറ്റ്സ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഒന്നെങ്കിൽ വെബ് ബ്രൗസറോ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലെറ്റ് വ്യൂവറോ യൂസ് ചെയ്യണം. കാരണം എപ്പോഴും ആപ്ലെറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ആപ്ലെറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു വെബ് പേജിൽ എംബഡ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ നമ്മൾ ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആപ്ലെറ്റ് പ്രോഗ്രാമിനെ നമുക്കൊരു വെബ് പേജിൽ എംബഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബ്രൗസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലെറ്റ് വ്യൂവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യിക്കണം. സോ അതെങ്ങനെയാണ് റൺ ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. Okay, so I am going to wind up today's session. Thank you.